గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ టు దిక్సూచి. 18 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నెంబర్ 1గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీలతో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్కి దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాం యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ జాస్తి శ్రీకాంత్ గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ముందు కాలేజీకి సంబంధించిన ఏవి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, 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 Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest.
We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. సన్ ఇంటర్నేషనల్ అందించే కోర్సెస్ సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మనం చైర్మన్ శ్రీకాంత్ గారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. గుడ్ ఈవినింగ్ శ్రీకాంత్ గారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ కూడా. సో టైమ్స్ నౌ అవార్డు ఒకటి మీకు వచ్చినట్టుంది కదా, బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ కింద. సో హాస్పిటాలిటీ దీనికి సంబంధించి. సో కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ. సో మీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ అందించే కోర్సెస్ సంబంధించి డీటెయిల్గా చెప్తారా? ముఖ్యంగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్, అలాగే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ సంబంధించి అసలు ఎటువంటి కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు? ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. చాలామంది స్టూడెంట్స్కి అవేర్నెస్ ఉండదండి. అంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్కి అవేర్నెస్ అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది ఒకటి ఉంది అని తెలుసు, కానీ అసలు దాంట్లో ఏమేం కోర్సెస్ ఉంటాయి, దాంట్లో సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి, అసలు ఏంటి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి, ఏం క్వాలిఫికేషన్ తర్వాత ఏం కోర్స్ చేయాలి అనేది చాలామందికి తెలియదు. చాలామంది ఏమంటే ఓన్లీ డిప్లొమా కోర్సులు లేకపోతే 6 months కోర్సులు అనుకుంటారు అనమాట. అంటే ఇంత అవేర్నెస్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నా కానీ స్టూడెంట్స్కి ఇంకా చాలా తెలుసుకోవాలన్న ఆతృత ఉంది. అలాగే తెలుసుకోవాలని పేరెంట్స్ కూడా మనం చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా మనకు ఉందండి. సో 10th పాస్ అయినాక ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు అన్న విషయం చాలామంది తెలియదండి. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఎంపీసీ ఎలా చదువుతారో, బైపీసీ ఎలా చదువుతారో, సిఈసీ ఎలా చదువుతారో, అలాగే ఇంటర్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చదవచ్చు అండి. ఇంటర్మీడియట్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట. దాంట్లో ఒక సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి అంటే ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అని కోర్ సబ్జెక్ట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి. అలాగే లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. కానీ ఇంటర్తో ఎప్పుడూ కూడా ఆపకూడదండి స్టూడెంట్. కంటిన్యూషన్ దానికి డిగ్రీ కూడా ఉంటుందండి. సో మన దగ్గరకు ఏంటంటే 5 years కోర్స్ అనమాట. 2 years ఇంటర్మీడియట్, అలాగే 3 years డిగ్రీ కోర్సు కలిపి 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ని మనం 4 years స్టూడెంట్ కాలేజీలో ఉండి థియరీ, ప్రాక్టికల్స్ అన్నీ కూడా మనం కాలేజీలో చెప్తాము. అలాగే ఈవినింగ్స్ పార్ట్ టైం జాబ్స్ కూడా పెడతాము. పార్ట్ టైం జాబ్స్ కూడా చేస్తారు. 4 years అలా చదువుకుంటారు. ఫైనల్ ఇయర్ వచ్చేపాటికి అతన్ని 5-star హోటల్ కానీ, ఒక 5-star డీలక్స్ హోటల్ కానీ ఇండియాలో బాగా టూరిజం డెవలప్ అయిన ప్లేసెస్ లైక్ ఉదయ్పూర్, జైపూర్, ఆగ్రా, లేకపోతే గోవా ఇలాంటి ప్లేసెస్కి పంపించి అలాంటి ప్లేసెస్లో కూడా 5-star డీలక్స్ హోటల్స్కి తగ్గకుండా అక్కడ ఇంటర్న్షిప్ చేపిస్తామండి. ఆ ఇంటర్న్షిప్ చేసేటప్పుడు స్టూడెంట్కి స్టైఫండ్ వస్తుంది. అలాగే ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ కూడా హోటల్లో ఇస్తారనమాట. అలా స్టూడెంట్ 4 years మన దగ్గర చదువుతున్నాడు కాబట్టి పేరెంట్ కూడా 4 years మాత్రమే ఫీజెస్ కడతాడు. 3rd yearలో 5th yearలో స్టూడెంటే ఇంటర్న్షిప్ రూపంలో అతనికి స్టైఫండ్ రూపంలో డబ్బులు సంపాదించడం జరుగుతుందండి. అలా కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% జాబ్ ఇప్పించే బాధ్యత మనమే తీసుకుంటాం. ఇది 10th పాస్ అయిన పిల్లలు చదువుకునే ప్రోగ్రామ్. అలాగే ఇంటర్ కానీ 12th కానీ కంప్లీట్ అయిన పిల్లలకి 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో. ఒకటి బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ, ఇంకోటి బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. ఈ రెండింటికి చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అయితే 2.5 years కాలేజీలో ఉండి చదువుకుంటారు. 6 months ఇండియాలో ఉన్న హోటల్స్లో వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారండి. అదే బీహెచ్ఎం బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే 2 years మన దగ్గర ఉండి చదువుకుంటారు. ఫైనల్ ఇయర్ కంపల్సరీగా స్టూడెంట్ని సింగపూర్ పంపిస్తామండి. సింగపూర్ పంపించి అక్కడ 6 months అక్కడ కోర్స్ చేస్తాడు. అలాగే లాస్ట్ 6 months ఇంటర్న్షిప్ చేస్తాడు. ఇంటర్న్షిప్ చేసినప్పుడు 6 monthsలోనే 5 lakh rupees దాకా అతను సంపాదించే అవకాశం కూడా మనం ఇంటర్న్షిప్ రూపంలో మనం స్టైఫండ్ రూపంలో మనం కల్పించడం జరుగుతుంది అనమాట స్టూడెంట్కి. అంటే కోర్స్ మొత్తానికి స్టూడెంట్ ఎంత అయితే అతను ఖర్చు పెడుతున్నాడో అంతా 6 నెలల్లోనే సంపాదించే అవకాశం మనం కల్పించడం జరుగుతుంది. కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎస్పెషల్లీ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్, సింగపూర్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే స్టూడెంట్ చాలా స్ట్రూడ్గా ఉండాలండి. అకాడమిక్స్ మీద చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. ప్రాక్టికల్స్ చాలా బాగా నేర్చుకోవాలి. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే యాటిట్యూడ్, చాలా మంచి యాటిట్యూడ్
యాప్టిట్యూడ్ అయి ఉండాలి. అలాంటి పిల్లలు బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అవుతారండి. వీళ్ళకి స్టార్టింగ్ శాలరీసే దగ్గరగా లక్షల్లో ఉంటాయి జీతాలు. వీళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. 99% ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి అనమాట. సో ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ డిగ్రీ లెవెల్లో ఆఫర్ చేస్తున్నాం. అలాగే మాస్టర్స్ లెవెల్స్లో అంటే డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయిన వాళ్ళు, ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవడానికి చాలా ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. ఎందుకంటే అండి వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కావాలి. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తే వాళ్ళు యూరోస్లో సంపాదించవచ్చు, డాలర్స్లో సంపాదించవచ్చు. అందుకని చెప్పి వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవ్వచ్చు అన్న కోరికతో వాళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవుతున్నారండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం అన్న ప్రోగ్రామ్ ఉంది మాస్టర్స్లో. అలాగే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా అన్న ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంది. ఈ 2 కూడా ఏంటంటే డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయిన పిల్లలకి. ఇకపోతే కొంతమంది పిల్లలు స్పెషలైజ్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలనుకుంటారు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ అంటే కుకింగ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలు చాలామంది వస్తారండి. వాళ్ళకి కల్నరీ ఆర్ట్స్ అని చెప్పి 1.5 year ప్రోగ్రామ్ ఉంది. అలాగే కొంతమంది ఏజ్ ఎక్కువైపోయి సరిగ్గా సెటిల్ అవ్వాలంటే పిల్లలు ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే తొందరగా సెటిల్ అవుతాం అనుకుంటారు. అలాంటి పిల్లలకి DHM అంటే డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ విశాఖపట్నంలోను, హైదరాబాద్లోను అన్ని క్యాంపసెస్లోనూ ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ హైదరాబాద్లో, అలాగే విశాఖపట్నంలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్. డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని JNTE అఫిలియేటెడ్. వీటికి సపరేట్ క్యాంపసెస్ ఉంటాయండి. వీటికిను యూనివర్సిటీ క్యాంపసెస్కి సంబంధం ఉండదు. సో సపరేట్ క్యాంపసెస్లో పిల్లలు చదువుకుంటూ ఉంటారు. బట్ సబ్జెక్ట్ పరంగా కానీ, ప్రాక్టికల్ పరంగా కానీ, వీళ్ళకి టీచింగ్ పరంగా కానీ అన్నీ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయండి. ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అందరికీ కూడా చాలా ఈక్వల్గా వస్తాయి. స్టార్టింగ్ శాలరీస్ 20,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ స్టార్టింగ్ శాలరీస్ వాళ్ళ రోజున వస్తున్నాయి. ఇది మనం 3 years తర్వాత గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి అప్పటికి 30,000 అవ్వచ్చు, 40,000 కూడా అవ్వచ్చు అండి. రైట్, మనతో మాట్లాడిన కాలర్స్ ఉన్నారండి. గుడివాడ నుంచి వరలక్ష్మి గారు. వరలక్ష్మి గారు శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. నమస్తే వరలక్ష్మి గారు. నమస్తే సార్. అదే మా పాప ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందండి, కానీ అమ్మాయి కదా అని ఆలోచిస్తున్నాము. జాబ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఫ్యూచర్ లో ఏంటి అని. ఓకే అండి. దాని గురించి కొంచెం చెప్తారని సార్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఆడపిల్లల్ని హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో జాయిన్ చేసే శాతం రోజు రోజుకి చాలా ఎక్కువ పెరుగుతుందండి. ఎందుకంటే ఆడపిల్లలు ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బ్రహ్మాండంగా సూట్ అయ్యేది ఆడపిల్లలకి మాత్రమేనండి. ఎందుకంటే వీళ్ళకి న్యాచురల్గా వచ్చే సహజమైన గుణాలు కొన్ని ఉన్నాయండి. హాస్పిటాలిటీ రిలేటెడ్ ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటారు, చాలా సహనం, పేషెన్స్ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. గెస్ట్ రిలేషన్స్ చాలా బ్రహ్మాండంగా మెయింటైన్ చేయగలుగుతారు. అంటే ఎవరితో అయినా కానీ కొత్త వాళ్ళతో ఎవరితో మాట్లాడాలన్నా కానీ చక్కగా పలకరిస్తారు, చక్కగా మాట్లాడతారు, నవ్వుతూ మాట్లాడతారు. ఎదుటి మనిషి కొంచెం కోపం తెచ్చుకున్నా కానీ, అంటే ఒక గెస్ట్ కొంచెం కోపం తెచ్చుకుని కొంచెం గసురుకున్నా కానీ యువతరాలు చాలా పేషెన్స్ సహనంగా ఆన్సర్ చేస్తారు. కాబట్టి ఆడపిల్లలు ఈ కోర్స్కి బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతారు. ఈ కోర్స్ చదివిన ఆడపిల్లలు ఇంకా మనం బాగా ట్రైన్ చేస్తాం కాబట్టి వీళ్ళు హోటల్సే కాదండి, అంటే మనం అనుకుంటాం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఇంకా వేరే లైన్లోకి దేంట్లోకి వెళ్ళలేము, ఇంకా దేంట్లోనూ ఉద్యోగాలు రావు, ఓన్లీ హోటల్స్లోను రిసార్ట్స్లోనే పనిచేయాలి అనుకుంటాం. కాదండి, ఈ కోర్స్ చదివిన పిల్లలు ఏరోప్లేన్స్లో జాబ్స్ చేస్తున్నారండి, ఎయిర్పోర్ట్స్లో జాబ్స్ చేస్తున్నారు, షిప్స్లో జాబ్ చేస్తున్నారు, అన్నిటికీ మించి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో జాబ్స్ చేస్తున్నారు, ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్స్, మల్టీనేషనల్ బ్యాంక్స్, అలాగే నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్, ఇలాంటి బ్యాంక్స్లో పనిచేస్తున్నారు. అన్నిటికీ మించి గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్ లైక్ టూరిజం సెక్టర్స్ అవ్వచ్చు, హెల్త్ సెక్టర్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే కనుక సివిల్స్ అవ్వచ్చు, అంటే సర్వీసెస్లో కూడా ఉంటున్నారండి ఆ పిల్లలు. ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయటం మూలంగా వీళ్ళకి అన్ని విధాల చాలా మంచి ఆల్రౌండర్గా డెవలప్ అవుతారండి. ఎందుకంటే ఒక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్సే కాకుండా మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు, తర్వాత ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు, తర్వాత హిందీ నేర్చుకుంటారు, ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటారు. అన్నిటికీ మించి చాలా మంచి ప్రొఫైల్ పెంచుకుంటారు, మంచి పర్సనాలిటీ పెంచుకుంటారు. సో అందుకని ఆడపిల్లలకి ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఆడపిల్లలకి విపరీతంగా డిమాండ్ ఉందండి. ఆడపిల్లలకి మగపిల్లలతో పోలిస్తే జీతాలు చాలా ఎక్కువ ఇస్తున్నారు, ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అయితే కనుక చాలా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇవాళ రోజున సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ గివింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్. ఒక దగ్గరలో ఉన్న అంటే కంట్రీస్ లైక్ దుబాయ్, అబుదాబి, లేకపోతే సింగపూరు, చైనా ఇలాంటి ప్లేసెస్కే కాకుండా యూరప్, లేకపోతే కనుక US, కెనడా, న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా కూడా పంపించడం జరుగుతుందండి. సో వీలైనంత తొందరగా మీరు పాపను తీసుకొచ్చి జాయిన్ చేయడం బెటర్ అండి, ఎందుకంటే క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. సో సబ్జెక్ట్ క్లాసెస్ కూడా అతి త్వరలో స్టార్ట్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు ఓరియంటేషన్ జరుగుతుంది. సో వీలైతే కనుక స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి ఇమీడియట్గా అడ్మిషన్ తీసుకోండి. రైట్, మరో కాల్ ఉన్నారండి. నిజామాబాద్ నుంచి సిద్ధార్థ్ మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. సిద్ధార్థ్, దయచేసి మీ టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్లో పెట్టి మీ క్వశ్చన్ అడగండి. చెప్పండి సిద్ధార్థ్ గారు. హలో సిద్ధార్థ్ గారు చెప్పండి, ఏం పడుతుంది? హలో
యా సిద్ధార్థ్ వినిపిస్తుంది, మాట్లాడండి, మీ క్వశ్చన్ అడగండి. ఇది ఇక్కడ మేము ఇండిపెండెంట్ అంటే ఇంటర్ మేము తీసుకుందాం అనుకుంటున్నామండి మీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో టూరిజం మేనేజ్మెంట్ లో. ఓకే అండి. ఇక్కడ నాకు అంటే స్టడీతో పాటు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో నేను నేర్పించడం జరుగుతుందా, ఓన్లీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుందా? ఓకే అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అయినప్పుడు ఏంటంటే మీకు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, అలాగే మార్కెటింగ్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ పాటు. ఎందుకంటే ఒక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ చదివిన వాళ్ళు మాత్రమే అవసరం కాదండి. మేనేజ్మెంట్ వైపు కూడా అంటే మార్కెటింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, హెచ్ఆర్ వైపు డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, అలాగే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. ఇలాంటి డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా మనుషులు కావాలి కాబట్టి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు ఈ సబ్జెక్ట్స్ కూడా మేము చెప్తాం అనమాట. అలాగే మెయింటెనెన్స్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, అంటే ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించి, లిఫ్ట్కి సంబంధించి ఇలాంటి మెయింటెనెన్స్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి. అలాగే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న సబ్జెక్ట్, ఎస్పెషల్లీ డైటీషియన్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, న్యూట్రిషన్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అంటే మనకు వచ్చే గెస్టులు, హోటల్స్కి వచ్చే గెస్టులకి ఎలాంటి ఫుడ్ పెట్టాలి, ఎలాంటి న్యూట్రిషన్గా ఉండే ఫుడ్స్ పెట్టాలి అన్నది కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ నేర్పిస్తాం. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి స్టూడెంట్స్కి కమ్యూనికేషన్ పరంగా చాలా ల్యాకింగ్లో ఉంటారండి. అంటే చాలామంది ఇంగ్లీష్ మీడియం చిన్నప్పటి నుంచి చదివినా కానీ ఒక్కోసారి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటానికి కొంచెం మొహాట పడతా ఉంటారు, తడబడతా ఉంటారు. అలాగే కొంచెం అంటే ఓపెన్ అవ్వలేరు అనమాట. అలాంటి పిల్లలకి చాలా బ్రహ్మాండంగా ట్రైన్ చేస్తాం అనమాట. అంటే ఒక మాస్ కమ్యూనికేషన్ అంతా కూడా నేర్పించడం జరుగుతుంది. మీరు ఒక 100 మంది నుంచి 1000 మందిని అడ్రస్ చేసేటట్టు మాట్లాడగలుగుతాం, మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బ్రహ్మాండంగా పెంచగలుగుతాం. దాని మూలంగా రేపొద్దున ఒక హోటల్స్లోనే కాకుండా చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో కూడా మీకు చాలా పెద్ద ఆపర్చునిటీస్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అన్నిటికీ మించి అసలు మన కాలేజీలో జాయిన్ అయిన పిల్లలకి కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక అంటే 85% అటెండెన్స్ ఉండి టోటల్గా కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి మీకు అలాగే సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ ఫస్ట్ టైమే మీరు పాస్ అయిపోతే కనుక కాలేజే మీకు ప్లేస్మెంట్ ఇస్తుందండి. అది కూడా మంచి శాలరీ ప్యాకేజ్ అనమాట. సంవత్సరానికి 3 లక్షల రూపాయల ప్యాకేజ్తో శాలరీస్తో మీకు జాబ్స్ ఇవ్వడం జరుగుద్ది. సో మీరు ఎక్కడా కూడా మీరు అనుమాన పడాల్సిన అవసరమే లేదు. మీరు కావాలనుకుంటే కనుక ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఉంటుంది సన్ ఇంటర్నేషనల్ది, దాంట్లోకి వెళ్ళి మీకు ఇప్పుడు దాకా 20,000 మంది పైగా పిల్లలు పాస్ అవుట్ అయ్యి బయటకు వెళ్ళారు, వాళ్ళందరికీ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవాళ రోజున 5,000 మంది ప్లస్ స్టూడెంట్స్ మన దగ్గర చదువుకుంటున్నారు, వాళ్ళతో కూడా మీరు మాట్లాడవచ్చు. సో మీరు ఒకసారి ఇమీడియట్గా కాలేజ్కి అన్నారండి, లేదంటే ఫేస్బుక్ అకౌంట్లోకి వెళ్ళి మా స్టూడెంట్స్తో అన్నా మాట్లాడవచ్చు. కాలేజ్కి వస్తే కనుక మీరు కాలేజీలో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడి మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు అండి. రైట్. ఇక సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎలాంటి ఇంటర్నేషనల్ ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అందిస్తున్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్. కర్నూలు నుంచి మరో కాల్ ఉన్నారు, తరుణ్, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. రైట్, కాల్ కట్ అయినట్టుంది. సార్, ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా, అంటే మేనేజ్మెంట్ చెప్పారు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్. సో 10th క్లాస్ నుంచి ఏ బేస్డ్ వస్తున్నారు వాళ్ళ కోసం మాట్లాడుకున్నాం. బట్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ పరిస్థితి అంటే వాళ్ళకి ఎటువంటి కోర్సెస్ ఉన్నాయండి? చాలామంది ఆడపిల్లలు అండి, ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు, బైపీసీ చదివిన ఆడపిల్లలు, వాళ్ళకి గోల్ ఏంటంటే మెడిసిన్ చేయాలని అని చెప్పి. సో ఎప్పుడైతే మెడిసిన్లో సీట్లు రావు అంటే చాలామంది సీట్స్ ఎందుకు రావంటే కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, సీట్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి, కాంపిటీషన్ మూలంగా రావా. కానీ అందరూ ఆడపిల్లలు కూడా చాలా తెలివైన ఆడపిల్లలు, అందరూ చాలా కాంపిటేటివ్గా చదివే ఆడపిల్లలు. వీళ్ళకి భవిష్యత్తు ఎక్కడ పోడవకుండా ఉండాలి అంటే వీళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా కౌన్సిల్ చేసి చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్స్ వీళ్ళకి ఏమేమి ఉన్నాయి ఆల్టర్నేటివ్ అని మనం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే మెడిసిన్స్తో మనం కంపేర్ చేయకూడదు కానండి, మెడిసిన్ అంత బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగ అవకాశాలు, మెడిసిన్ చదివితే ఎంత బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయో, ఫైనాన్షియల్ సెటిల్మెంట్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందో, సోషల్ సమాజంలో ఒక డాక్టర్ గారికి ఎంత రెస్పెక్ట్ ఉంటుందో అలాంటి రెస్పెక్ట్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన వాళ్ళకి వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయండి. ఎస్పెషలీ లాస్ట్ 20 yearsలో మనం గమనిస్తే అండి మన హెల్త్ మీద మనకి చాలా చాలా కాన్షియస్నెస్ పెరిగింది. అంటే ఏం తినాలి ఏం తినకూడదు అనేది మనం తెలుసుకుంటున్నాం అనమాట. అంటే మన చేతుల్లో ఫోన్ నుండి గూగుల్ చేయడం చేస్తున్నాం. బట్ ప్రాక్టికల్గా మనకు ఒక మనిషి మనల్ని మానిటరింగ్ చేస్తూ మనతో పాటు ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటే కనుక అది దట్స్ సపరేట్ ఎంటిటీ అండి. అంటే అది వాళ్ళతో మనం సలహాలు తీసుకుని వాళ్ళ సలహాల ప్రకారం మన హెల్త్ని బాగు చేసుకుంటూ ఏం తినాలి ఏం తినకూడదు అని తెలుసుకుంటంలో చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తారు ఈ డైటీషియన్స్ అన్నారు. సో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కోర్స్ అండి వాళ్ళ రోజున సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలకి, ఎస్పెషల్లీ ఆడపిల్లలకి. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వీళ్ళు ఎక్కువగా ఏంటంటే హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటారు, అలాగే ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటారు, కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటారు. ఇలాంటి పిల్లలందరికీ కూడా ఇలాంటి ప్లేసెస్లోనే ఉద్యోగాలు వస్తాయండి. ఎందుకంటే మనం ఇంటర్న్షిప్స్ దగ్గర నుంచి అంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి కూడా వీళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్ హాస్పిటల్స్లో పెడుతున్నాం, ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్లో పెడుతున్నాం, అలాగే మంచి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ ప్యార్లే కానీ క్యాడ్బరీస్ కానీ ఇలాంటి వాటిల్లో పెడుతున్నాము. సో పెట్టినప్పుడు
వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే అక్కడే వాళ్ళకి జాబ్స్ వస్తాయి. ఓ 3-4 ఇయర్స్ జాబ్స్ చేసినాక వాళ్ళకి మంచి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినాక వాళ్ళు సొంతగా క్లినిక్స్ పెట్టుకుని డాక్టర్స్ లాగానే ప్రాక్టీస్ కూడా చేయొచ్చు అండి. సో ప్రాక్టీస్ చేస్తే కనుక కొన్ని లక్షల్లో డబ్బులు సంపాదించే అవకాశం ఉంది. అది కాకుండా ఇవాళ రోజున ఫిలిం స్టార్స్ అవ్వచ్చు, స్పోర్ట్స్ మెన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే రాజకీయ నాయకులు అవ్వచ్చు, లేకపోతే పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే పెద్ద పెద్ద జిమ్స్ అవ్వచ్చు, హెల్త్ సెంటర్స్ అవ్వచ్చు, ఒక డైటీషియన్స్ని తీసుకుంటున్నారండి. వీళ్ళందరూ కూడా చాలా లక్షల్లో జీతాలు పే చేస్తున్నారు. యూ డోంట్ బిలీవ్ ఇవాళ రోజున హైదరాబాద్లో ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద జిమ్స్లో ఇవాళ 2 లక్షలు, 2.5 లక్షలు, 3 లక్షల రూపాయలు ఛార్జ్ చేసే డైటీషియన్స్ కూడా ఉన్నారండి. సో అలా అంటే కాకపోతే కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా కావాలి. చదువు ఒకటే కాదు, కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా కావాలండి. సో అక్కడికి రీచ్ అవ్వాలంటే మాత్రం తప్పకుండా ఇలాంటి కోర్సెస్ చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా పిల్లలు అక్కడ దాకా రీచ్ అవుతారు. ఆ గోల్స్ అన్నీ కూడా సెటిల్ అవుతారు. అలా అని చెప్పి ఆడపిల్లలకు ఒక్కరికే అని నేను అంటలేదండి. ఈవెన్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న మగపిల్లలకు కూడా ఈ కోర్స్ చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతుంది. కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ ఎక్కువ మంది ఈ కోర్స్ తీసుకుంటున్నారు. ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం మూలంగా చాలా చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే నేను చెప్తున్నాను, పిల్లల్ని కూడా కొంచెం తొందరగా జాయిన్ అవ్వమంటున్నాను. సబ్జెక్ట్స్ క్లాసెస్ కూడా అతి త్వరలో స్టార్ట్ అయిపోతాయి. ఓరియంటేషన్ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు. ఈ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయితే కనుక ఒక్క క్లాస్ మిస్ అయినా కానీ వాళ్ళకి చాలా మిస్ అవుతారు. సో వీలైనంత తొందరగా క్లాసెస్కి వచ్చి కాలేజ్కి వచ్చి అడ్మిషన్ తీసుకుని క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వమని చెప్తున్నానండి. రైట్, మరో కాల్ ఉన్నారండి మనకి హైదరాబాద్ నుంచి రవి. రవి, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. హలో రవి, మీ టీవీ వాళ్ళు మ్యూట్లో పెట్టి మీ క్వశ్చన్ అడగండి. సార్ రవి గారు చెప్పండి. రవి గారు సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే రవి గారు. తక్కువ చేశాం సార్. చెప్పండి రవి గారు, ఏంటి సార్ ఇది పాప, ఇప్పుడు మా పాప అది బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్ 4th ఇయర్ అయిపోయింది సార్. ఇప్పుడు రీసెర్చ్ లో ఉంది పాప. ఓకే అండి, అదే రీసెర్చ్ లో ఉంది పాప సార్. చెప్పండి. ఓకే చెప్పండి. ఇప్పుడు ఏమైనా ప్లాన్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాం సార్. ఏ చేస్తే బెటర్ అనిపిస్తుంది సార్. కొంచెం చూసుకుని అదే కోచింగ్ పంపించాలా ఎట్లా అయినా చూస్తున్నాం సార్. ఎట్లా డెఫినెట్గా అండి. అంటే మాస్టర్స్ చదివించే ఆలోచన ఉంటే డెఫినెట్గా మాస్టర్స్ చదివించండి. అంటే నేను మీ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ గురించి నేను పాయింట్అవుట్ చేయగలడు, కానీ పాపను చదివించాలనే ఆలోచన ఉండి ఫైనాన్షియల్గా బాగానే మనం చదివించగలుగుతాం అనుకుంటే మాత్రం తప్పకుండా ఎంతవరకు చదివించగలిగితే కనుక అంతవరకు చదివించండి. ఎందుకంటే కనుక మనకి అకాడమిక్స్లో పాపకి ఎక్స్పీరియన్స్తో పాటు అకాడమిక్ సర్టిఫికేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. రేపొద్దున హైక్స్గా వచ్చినప్పుడు కానీ, ప్రమోషన్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఈ క్వాలిఫికేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి. సో పాప ఎంతవరకు చదివితే కనుక అంతవరకు చదివించండి రవి గారు. సో ఎంఎంఎఫ్సి లాంటి ప్రోగ్రామ్, ఎంఎస్సీ అగ్రికల్చర్ లాంటి ప్రోగ్రామ్ చేస్తే కనుక డెఫినెట్గా అంటే కనెక్షన్ ఉండే ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఇప్పుడు బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎంఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చేయడానికి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. పాపను ఆ కోర్సులోనే ఎంకరేజ్ చేయండి. నర్సరావుపేట నుంచి మరో కాల్ ఉన్నారండి, వినీల. వినీల గారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. హలో నమస్తే అండి, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, చెప్పండి. సార్ నాది డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది సార్, బీకామ్ కంప్యూటర్. ఓకే అండి. నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తాను సార్. డెఫినెట్గా అండి, డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకి ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అని చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ ఉందండి మన దగ్గర. ఈ ప్రోగ్రాంలో గొప్పతనం ఏంటంటే మీరు చదువుకునేటప్పుడే మీకు ఉద్యోగం వస్తుంది, చదువుకునేటప్పుడే మీరు డబ్బులు కూడా సంపాదిస్తారు, బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతారు కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక. ఎలా అంటే అండి, ఫస్ట్ 1 year అంతా కూడా మీరు టోటల్గా కాలేజ్కి వస్తారు. కాలేజ్కి మీ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, అలాగే మీకు మంచి బాడీ లాంగ్వేజ్, మీకు హాస్పిటాలిటీకి సంబంధించిన అన్నీ కూడా నేర్పించడం జరుగుద్ది. 2nd year నుంచి మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే మీరు వర్క్ చేస్తారు. ఫ్రైడే, సాటర్డే మాత్రమే మీరు కాలేజ్కి వస్తారు. ఇలా వారానికి 4 రోజులు వర్క్ చేసినందుకు మీకు నెలకి 15,000 నుంచి 25,000 దాకా మీకు జీతం రూపంలో మీకు డబ్బులు కూడా కంపెనీస్ పే చేస్తాయండి. అంటే మిమ్మల్ని మంచి హెల్త్ రిసార్ట్స్లో కానీ హోటల్స్లో కానీ మీకు పెట్టేస్తాము. అక్కడ మీకు దాని మూలంగా ఏంటంటే మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది, అలాగే మంచి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతుంది. అంటే మీరు ఎంచుకున్న కోర్స్ మీద మీ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుద్ది, మీరు ఎంచుకున్న ఇండస్ట్రీ మీద కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుద్ది. అలాగా 1 year మీరు వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి మీరు ఎక్కడైతే వర్క్ చేస్తారో ఆ ఆర్గనైజేషన్ మీకు 1 year వర్క్ చేసినందుకు ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఇస్తుంది. అలాగే మీకు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు స్టైఫండ్ కూడా ఇస్తుంది అనమాట. అలా కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి మీకు చేతిలో మీకు అకాడమిక్ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది, ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది. ఈ రెండింటి మూలంగా మీకు ఇమీడియట్గా జాబ్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. ఆడపిల్లలకైతే కనుక ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఆడపిల్లలకి ఇవాళ ఒక్క హోటల్స్లోనూ లేకపోతే రిసార్ట్స్లోనే కాదండి, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్లో, హాస్పిటల్స్లో, ఎయిర్పోర్ట్స్లో, ఎయిర్లైన్స్లో, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్లో, అలాగే అన్నింటికి మించి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్,
కంట్రీస్లో, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ లైక్ సింగపూర్, దుబాయ్, అబుదాబి, మాల్దీవ్స్, మలేషియా ఇలాంటి ప్లేసెస్లోనే కాకుండా అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, న్యూజిలాండ్ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో కూడా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. కాకపోతే మీరు చదువుని చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కాలేజీకి మాత్రం 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. చాలా చాలా బ్రహ్మాండమైన స్కిల్స్ నేర్చుకుంటే మాత్రం మీకు స్కై విల్ బి ద లిమిట్ అండి. మీరు బ్రహ్మాండంగా అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సంపాదించే దానికంటే కూడా మీరు ఎక్కువ సంపాదించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఫైనాన్షియల్ పరంగా. అలాగే స్టేటస్ పరంగా కూడా మీరు ఎక్కడా కూడా తక్కువ ఉండదండి. ఏ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసినా కానీ మీకు చాలా మంచి స్టేటస్ ఉన్న జాబ్స్, మంచి సోషల్ సెక్యూరిటీ ఉన్న జాబ్స్ మీకు వస్తాయండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీకాంత్ గారు. మొత్తంగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకునే విద్యార్థులకు సంబంధించి పూర్తి సూచనలు, సలహాలు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఇది వాళ్ళ దిక్సూచి చూస్తూనే ఉండండి ABN ఆంధ్రజ్యోతి.